हेलो फ्रेंड्स मु समस्त को स्वागत जनाऊँ आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल टीचर 247 ओडिशा को। तो सिटी परीक्षा 2026 को लेकिन छात्र छात्री मान मन में एवं भी सन्देह अच्छी सर केबे आसो रिजल्ट आमर कम मार्क अच्छी आमर सिलेक्शन हेब कि नहीं सर नॉर्मलाइजेशन रे केमिति कौन तार प्रोसीजर हम तार माने जदि कौन प्रभाव पड़ो सर फाइनाल आंसर कि ये सब कमेंट गुड़ाक आसूँ। तो मु पूर्वर कही तुम मानू जे वीडियो मध्य अच्छी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस केमिति कौन करा जाए केते मार्क बढ़े माने कहार बढ़े कहार कमे ये जिनस गुड़ा तार प्रभाव कौन पड़ो सब जिनस कही मु तुम मान वीडियो ऑलरेडी माने अपलोड होती तुम मैंने निश्चित भाव में देखिपर। तो आज आम कथा जे सर मोर मार्क कम अच्छे मोर सिलेक्शन हेब कि नहीं जो मानकर माने पूर्व वर्ष कटअप रु कम मार्क अच्छी तांकर सिलेक्शन हेब कि नहीं से विषय आम कथा हवा ता सहित रिजल्ट बा तुम जो ऑब्जेक्शन कर फाइनाल स्कोर कार्ड केबे आसीबो फास्ट सिलेक्शन एडमिशन केबे हेबो से जिनस गुड़ाक हल्का टिके तुम मानू कहीदेवी। तो जो मैंने भी आम देखी यहाँ हूँ तुम पूर्व वर्षर कटअप है 2025-27 है आम समस्ते जाचे जे तुम प्रीवियस ईयर जो तुम प्रीवियस ईयर रे एग्जाम होता तुम 3टा शिफ्ट होता माने दिन को से 3टा शिफ्ट रे परीक्षा देते भी नॉर्मलाइजेशन होता एमती नुह नॉर्मलाइजेशन हो नाला तुम मैंने से भाव नहीं तांकर भी नॉर्मलाइजेशन होकि स्कोर बाहरी है। तो तुमर किंतु कौन होती ए वर्ष 2026 रे तुमर 4टी शिफ्ट होती माने 4टी शिफ्ट रे पिला देछन तामाने हम कौन देखले पिला संख्या बढ़ी है आम एठू जानले जे पिला संख्या बढ़ी से तुमको ऑफिशियल मध्य देखी जे इवेन माने 86,000 जो पिला अच्छी टोटाल जो एग्जाम देछंती तुम केते 86,084 जन कैंडिडेट सीबीटी माध्यम रे तुम से 7 रु 11 तारीख जो होता तुम 20टी शिफ्ट मे भी होती तुम 7 तारीख रे 4टा 7 8 9 10 11 5 दिन में 4टा शिफ्ट मैंने 20टी शिफ्ट होती। तो एते पिला जो एग्जाम देते से हिसाब से आम जब गोटे अनुमानिक भी जन को पचारि देवा से कह जे तुम कौन हम ना मार्क बढ़ो माने कटअप पूर्व वर्ष अपेक्षा वर्ष कौन हम ना तुम बढ़ो बा आम कौन हम जो कहूँ आम इनक्रिज हवा कथा जो कहूँ है समस्त जान तो केते कौन बढ़ो सेटा आम एक्सपेक्ट करुचे जे बेसी मे भी जाई न पारे है माने हल्का आपनकर गोटे 2 मार्क बा 3 मार्क भितर रही पारे जो मानकर भी पूर्व वर्षर अपेक्षा आपण मानकर अच्छी माने गोटे 2 मार्क 3 मार्क अधिक अच्छी ताहले आपण ओरिड होंतु नहीं इवेन जदि आपण भलो करिसंती एग्जाम ताहले नॉर्मलाइजेशन पर भी मे बी आपनकर मार्क सेते न बढ़ले भी किछिटा बढ़ी पारे है। तो मु जो कहली एटा तुम देखि पारुथबो तुमको कही सबू माने कटअप एक्सपेक्टेड कटअप हिसाब से मुझे तुमको पूर्वर मध्य कही जे जो मानकर स्कोर पूर्व वर्ष अपेक्षा टिके अधिक अच्छी इवेन मुझे तुम वीडियो बनईबी फाइनाल कटअप गोटे मुझे जनईबी तुम मानू आज है जो नॉर्मलाइजेशन पर केते तार मार्क बढ़ो कौन हम है से जिन गुड़ाक मुझे जनईबी जो मानकर भी पूर्व वर्ष अपेक्षा कटअप बा पूर्व वर्षर पाखापाखि कटअप सहित मेल खाऊँच है जो कही तुम मानू जे कम मार्क थिले भी निश्चित सिलेक्शन तार रिजनटा मुझे तुमको कहूँ कौन पे जे इवेन बहुत गुड़ाए समस्ते जानिथबो माने बहुत गुड़ाए पिला एग्जाम दियंती जो माने मनकर ग्रेजुएशन करछंती एग्जाम देछंती पीजी भी पिला करछंती एग्जाम देछंती +2 भी पिला करछंती तमरो सिटी एग्जाम से माने देछंती। तो मैक्सिमम चांस ये जो ग्रेजुएशन हो कि +2 हो ये माने पास आउट कला पिलांकर एडमिशन नेबाटा मैक्सिमम चांस थाए है किंतु पीजी पिला माने जो माने अच्छी इवेन समस्ते नेबेनी बोली तो कही आम पारिबानी कॉम्पिटिटिव पिला भी देछंती मो जानिबारे मु जानिछि माने 5-6 जन को जो माने कॉम्पिटिटिव पिला भी देछंती सिटी एग्जाम जेहेतु जब बाहरुनी कौन करेंगे से भी देछंती हुए तो से एडमिशन नहीं न पारती किंतु से पीजी पिला एग्जाम देछंती ग्रेजुएशन और +2 पिलांकर कौन हुए ना से मे भी जहाँ में बसबू गोटे 2 वर्ष सिटी करदे कौन से गोटे इवेन प्राइवेट स्कूल आम कौन
ରହିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଡ଼ମିସନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ପିଜି ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିଲା କହୁଛେ ସେମାନେ ମେ ବି ନେବେ ମେ ବି ନେବେନି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମେ ବି ଯିବେନି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଜି ଆଉ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ +2 କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେକର ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇକି ମାନେ ତୁମର 86,084 ପିଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର 1,000 ପିଲା ବି ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ। ପିଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେଉ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର୍ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଥିବ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ଉପରେ ଥିବ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନିହାତି କଟଅଫ୍ ବଢ଼ିବ। ଇଭେନ୍ ଏମାନଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କଟଅଫ୍ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, 1000 ପିଲା ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଏବେ ତୁମର ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନେ 38.58 ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍। ଏଇଥରକ ମାନେ ଗଲା ତୁମର 41 ସମଥିଙ୍ଗ ବା 41 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଗଲା। ତ ସେଇ 1000 ପିଲାରୁ ମନେକର ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା 41 ଉପରକୁ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେନି ହେଲା। ତୁମର ଏଠି ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ହୁଏ ତୁମର ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ଏଠି ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସେମିତି ହେବନି, ତୁମର କଟଅଫ୍ ବାହାରିଯିବ, କଟଅଫ୍ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେନି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ 1000 ପିଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କଟଅଫ୍ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ଟା ଆସିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ କମିକି ଆସିବ ହେଲା। ଆମର ଯେମିତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରୁ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବୁ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି, ଏଇଟା ତ ତୁମର ସେମିତି ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛ ଲିଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ତୁମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତୁମକୁ ମାଗିଥିଲା ଯେ କେଉଁଟା ତୁମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେଉଁ ଡାଏଟ୍ ବା କେଉଁ ITI ସବୁ କେଉଁ ବାଏଟ୍ ତୁମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବ। ତ ଯେଉଁ ଦେଇଛ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମନେକର ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଦେଇଛ, ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ତୁମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛ ତୁମେ ପୁରୀ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛ ତୁମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛ ତୁମେ ଗଞ୍ଜାମ, ଫୋର୍ଥରେ ଦେଇଛ ତୁମେ କଳାହାଣ୍ଡି। ତ ମନେକର ତୁମର ଫାଷ୍ଟରେ ହେଲାନି, ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମେ ବି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଯାଇପାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଯାଇପାରେ ହେଲା। ଯଦି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉନି, ମାର୍କ ଟିକେ ତୁମର ସେଇ 41 ତୁମର ଅଛି 40.75 ହେଲା ତୁମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ହେଲାନି, ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତ ସେଇ ପୁରୀ ନହେଲେ ବି ତୁମର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେ ବି ହେଇପାରେ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ବି ମେରିଟ୍ ଉପରକୁ ରହନ୍ତି ବା କଟଅଫ୍ ଉପରକୁ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଅ ହେଲା। ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ 1000 ପିଲା କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କ ଟିକେ କମିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ମେ ବି ହାଇ ଯାଇପାରେ। ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଅ, ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ, ତୁମେ ଭାବନି ଯେ କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବନି ବୋଲିକି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର କଟଅଫ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ସେଇ କଟଅଫ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା କମିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କେହି କହିବେନି ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୋତେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର କଟଅଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କମିଛି। ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର କେତେ ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି। ତୁମେମାନେ ମେ ବି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା।
ଯେ କେତେ ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ରହେ, କ'ଣ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ସେ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେଟ୍ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ହେବ। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ହେବ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତୁମକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି, ମନେକର ଇଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପିଲାର ମାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ଏବେ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ 33.5 ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଏତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଏତେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ର ମାର୍କ ହେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଏବେ ପାଇଛ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ତୁମର। ଯଦି ତୁମର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ମେ ବି ଏଇ 33ଟା ତୁମର କେତେ ହେଇଯାଇପାରେ ନା 37 ବା 38 ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି 38 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ବା ୟୁଆର୍ର ବି ଯଦି ତୁମେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା 38ରେ ତ ତୁମର ମେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛ ଆଉ ଓରିଡ଼ ହେଉଛ ସାର୍ ମୋର ହେବ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ଓରିଡ଼ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୁଏନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିଟିର ବା DLED କୋର୍ସର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର କୌଣସି ଡାଏଟ୍ର ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୁଏନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ତୁମର ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଇଭେନ୍ ତୁମର ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଦେଖିବ ହେଲା। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହେ। ତ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯଦି ତୁମର ନ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ କମ୍ ମାର୍କ ଥିଲେ ବି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ରେ ଯଦି ତୁମର ମାର୍କ ବଢ଼ିଲା ତୁମର ମେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ତୁମର ଅଛି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ରଖିଛ 20 ସାର୍ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର 20 ମାର୍କ ରଖିଛ ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ସାର୍ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। 20 ମାର୍କରେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପସିବୁଲ୍ କି? ହେବନି। 30 ମାର୍କରେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପସିବୁଲ୍ କି? ହେବନି। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ST ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା SC ST ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏବେ ରଖିଛି ୟୁଆର୍ ପିଲା ଗୋଟେ, ସେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋର 20 ମାର୍କ ଅଛି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ରେ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ତ ମେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଯଦି ନ ଆସେ ତ ତୁମର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ହିଁ ହେଲା। ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବନି ବା ତା ଆଗକୁ ଯିବନି, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ତୁମେ ବି କହିବ ଯେ ନା ସାର୍ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଆସିଲା ବୋଲିକି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଓରିଡ଼ ହେଉଛ କମ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ଓରିଡ଼ ହୁଅନି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି ତୁମେମାନେ SSB ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ, SSB TGT ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ, RHT, ଓଷ୍ଟେଟ୍, OES, OPSC, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତୁମେ ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଅଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏଥିରେ ତୁମ ପାଇଁ MCQ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ MCQ, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ବି 12ଟା 1ଟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ MCQ। ଟୋଟାଲ୍ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ନ ଆସୁଛି ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି, ତାହେଲେ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଆସୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତୁମମାନେ ଓରିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା।